اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 12 سبجیکٹ فزکس ٹاپک ہے ٹارک آن اے کرنٹ کیرنگ کوئل ان اے میگنیٹک فیلڈ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ایفیکٹس آف کرنٹ اور میگنیٹزم پڑھتے ہیں. جہاں کرنٹ وہاں میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے. ہمیں پہلے کیا کرنا ہے؟ ایک میگنیٹک فیلڈ کریٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک میگنیٹ کا نارتھ پول لیا اور ساؤتھ پول لیا. اس کے بیچ میں جو یہ ریجن ہے اس میں اب میگنیٹک فیلڈ ایگزسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں اور ایک کوئل ہم نے لی، لیکن جو کوئل ہے اس کی جو شیپ ہے وہ ریکٹ اینگولر شیپ ہے، لہٰذا اس کے 4 سائڈز بنتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں ریکٹ اینگولر فگر کے لیے 4 سائڈز ہوتے ہیں، اپوزٹ سائڈز آپس میں پیرلل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں کیا کیا، ایک کوئل لی ریکٹ اینگولر اور کرنٹ پاس کرایا، لیکن جو کرنٹ کی جو ڈائریکشن جو کرنٹ شروع ہوتی ہے وہ پی کیو سے اس سائڈ سے وہ شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دس از دا ڈائریکشن آف کرنٹ. اب اس نا پی کیو از ون پارٹ آف دا ہول کوئل اور لوپ، ریکٹ اینگولر لوپ. ٹھیک ہے نا؟ اس سائڈ میں بھی جب کرنٹ اس میں جا رہا ہے ایک میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہو رہا ہے. اس میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن یہ ہے، یعنی ٹینجنشل ٹو دا کنسنٹرک سرکلز. یہ سمجھو. ٹھیک ہے نا؟ اب چونکہ یہ ایک لائن جو یہ پارٹ آف دا کوئل ہے، ایک کرنٹ ایلیمنٹ یہاں بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کرنٹ ایلیمنٹ پہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس سے وہاں فورس پڑتا ہے، ایکٹ ہو رہا ہے. لیکن وہ فورس اس پہ جو ایکٹ ہو رہا ہے اٹ از ٹورڈز دا ریڈر، اٹ از ڈائریکٹڈ ٹورڈز دا ریڈر. یعنی ایسے اگر ہم ایک لائن ایسے لے رہے ہیں، اگر اس سائڈ میں جو ریڈر جو اس کو انالائز کر رہا ہے اگر اس کی ڈائریکشن میں فورس پڑ رہا ہے تب ہم کہیں گے اٹ از ڈائریکٹڈ ٹورڈز دا ریڈر. ٹھیک ہے نا؟ اس لائن سیگمنٹ پہ فورس پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب جب کرنٹ پاس ہوا دوسرے سائڈ میں along کیو آر، ٹھیک ہے نا، اور سملرلی along آر ایس اینڈ ایس پی، یعنی چاروں سائڈ میں یہ کرنٹ پاس ہو رہا ہے. لیکن جو اپوزٹ سائڈز ہیں یہ اپورڈ اور ڈاؤن ورڈ جو فورسز اس پہ آ رہا ہے، کس پہ؟ اس لائن اس کرنٹ ایلیمنٹ پہ. یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتا ہے لیکن ایکول میگنیچیوڈ میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ آپس میں کینسل ہو رہے ہیں، ان کا ایفیکٹ 0 بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہاں اب ایفیکٹ جو ٹارک یہاں پیدا ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ ایک وہ پی کیو سائڈ پہ پیدا ہو رہا ہے، کریٹ ہو رہا ہے، اور ایس آر یا آر ایس پہ یہ کریٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے لیے ہم نے کیا کیا، پہلے ہم نے کنسیڈر کیا پی کیو آر ایس بی اے ریکٹ اینگولر کوئل اور لوپ کا ہی. ٹھیک ہے نا؟ پلیسڈ ان اے یونیفارم میگنیٹک فیلڈ انڈکشن بی. جس طرح میں نے پہلے ہی بتایا ہم نے یہاں ایک میگنیٹک فیلڈ کریٹ کیا ہے نارتھ پول ساؤتھ پول کے بیچ میں. اب اس ریکٹ اینگولر کے 4 سائڈز ہیں، 1 پیئر آف ورٹیکل 1 پیئر آف اپوزٹ، یعنی پی کیو از اکول ٹو آر ایس. یہ ایسے ہیں ورٹیکل ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے نا؟ یہ لینگتھ ہے اس کے لیے، کیونکہ ریکٹ اینگولر فگر کی لینگتھ اور بریڈتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو یہاں پی کیو اینڈ آر ایس جو ہے یہ سمجھو لینگتھ، اینڈ کیو آر اور ایس پی سمجھو بریڈتھ اس کی. 4 سائڈز ہیں، 1 pair of opposite side is the length and the other opposite pair of side is the breadth. اب اس میں ہم نے کیا کیا، کرنٹ پاس کیا، لیکن وہ کرنٹ ہمیں پتہ نہیں کتنے ایمپیئر سے
ہم کہتے ہیں وہ I ہے. Let I be the current flowing through the coil in the direction PQR. پہلے ہی میں نے بتایا کہاں سے ڈائریکشن PQ سے شروع ہوتا ہے کرنٹ فلو ہونا. PQ to QR to RS and to SP. ٹھیک ہے نا, کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے PQR اس ڈائریکشن میں, اینڈ تھیٹا بی دا اینگل بٹوین نارمل ٹو دا لوپ اینڈ میگنیٹک فیلڈ لائنز. دیکھو یہاں ایک اینگل بنایا گیا ہے نا تھیٹا. ایسے مان لیجیے ہمارے پاس ایک سائڈ ہے, ہم ایک سائڈ لے رہے ہیں, یہی سمجھو یہ والا سائڈ جو ہارزونٹل ڈائریکشن میں ہے, یعنی ایس پی ہے نا, ایس پی. اب یہاں کیا کیا تھیٹا بی دا اینگل بٹوین نارمل ٹو دا لوپ, نارمل ٹو دا لوپ. یہ سمجھو ایسے نارمل ٹو دا لوپ, ایسے بھی دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہاں یہ اینگل بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ یہاں سے یہ میگنیٹک فیلڈ ہے نا, اینڈ دا میگنیٹک فیلڈ ایسے, یہ تھیٹا اینگل ہے. لیکن جب ہم اس پورے اینگل کو دیکھتے ہیں یہ 180 ڈگری ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں نام پی کیو پی ایس یہاں رکھو کچھ نام, سے دس از ٹی. اب اینگل پی یہاں او ہے, پی او ٹی اینگل پی او, پہلے پی او ایس کس کے برابر ہے 180 ڈگری. ٹھیک ہے نا, لیکن پی او ٹی اینگل پی او ٹی پلس اینگل ٹی او ایس از اکول ٹو 180 ڈگری. لیکن پی او ٹی کس کے برابر ہے, پی او ٹی یہ پتہ نہیں ہے, لیکن ٹی او ایس کس کے برابر ہے تھیٹا. یہاں تھیٹا لے رہے ہیں ایسے, یہاں میں نے دکھایا یہ اینگل. یہ سمجھو لائنز کرنٹ ایلیمنٹ پی ایس یا سی ہے, یہ پورا اینگل کیا ہے, یہ 180 ڈگری اینگل پی او ایس. پہلے کیا ہے اینگل پی او سی پلس سی یا اینگل ایس او سی. ٹھیک ہے نا, یہ اینگل پی او ایس 180 ڈگری ہے از اکول ٹو پی او سی وہ ہمیں پتہ نہیں ہے پلس سی او ایس یہ تھیٹا ہے. اب تھیٹا کو میں نے اس سائڈ لیا 180 مائنس تھیٹا از اکول ٹو اینگل پی او سی. اب یہ اینگل کس کے برابر ہے, پی او سی کے برابر. ٹھیک ہے نا, لہٰذا تھیٹا جو ہے یہ اینگل بنتا ہے نارمل ٹو دا لوپ اینڈ میگنیٹک فیلڈ لائنز, کیونکہ یہاں یہ میگنیٹک فیلڈ لائنز کہلاتے ہیں نا, اس کے بیچ میں یہ اینگل, یہ نارمل اور میگنیٹک فیلڈ کے بیچ میں یہ اینگل بن رہا ہے تھیٹا. فورسز ول بی ایکٹنگ آن دا 4 آرمز آف دا کوئل کے 4 آرمز ہیں بیکاز آف دا ریکٹینگولر شیپ. اب 4 فورسز جو ڈفرینٹ آرمز پہ پڑھتے ہیں, پہلے آرم پہ ہم F1 دکھاتے ہیں, جو سیکنڈ آرم اس پہ F2 ہے, جو تھرڈ آرم ہے اس پہ F3 ہے, اور جو فورتھ آرم ہے اس پہ F4 سے ہم نے فورس دکھایا. ہر آرم پہ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ایک فورس ایکٹ ہو رہا ہے نا, بی دا فورسز ایکٹنگ آن دا 4 کرنٹ کیرنگ آرمز. چاروں کے چاروں آرم سے کرنٹ جا رہا ہے اور میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہو رہا ہے. اس میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے وہاں ایک فورس کریٹ ہو, وہ فورس ایکٹ ہو رہا ہے ان 4 آرموں پہ. پی کیو, یہ 4 آرمز کیا ہیں, پی کیو, کیو آر, آر ایس اینڈ ایس پی. ٹھیک ہے نا, آف دا لوپ 4 آرمز. اب پہلے دا فورس آن آرم ایس پی از, اب فورتھ ہوا, پہلے ہم یہی آرم لے رہے ہیں ہارزنٹل. اب جو اوپر کی سائڈ میں یہ ہارزنٹل لائن ایس پی پہ جو فورس آ رہا ہے وہ کیا ہے, اس کو ہم نے F4 سے دکھایا. پہلے کرنٹ ہے کس پہ ہے, یہ پروڈکٹ ہوتا ہے کرنٹ اس میں جا رہا ہے اور کرنٹ ایلیمنٹ, کرنٹ یعنی لینگتھ, وہ لوپ کی لینگتھ جس میں کرنٹ ہو رہا ہے, اور وہی میگنیٹک فیلڈ اس میں جو کریٹ ہو رہا ہے ان کے بیچ میں ملٹیپلائی ہے, یہ آئی ہے. لیکن یہ کون سا پروڈکٹ ہے, کراس پروڈکٹ ہے. کراس پروڈکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے, جب میگنیٹیوڈ میں لکھتے ہیں F تب ایرو نہیں لکھنا, میگنیٹیوڈ میں لکھنا ہے آئی ایس پی بی سائن,
ये 130 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा जो मैंने पहले ही बताया, ये वाला एंगल यहाँ जो ये एंगल है ये किसके बराबर है 180 माइनस थीटा। लेकिन जब साइन के साथ 180 माइनस थीटा हो वो थीटा ही बनता है, वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम क्वाड्रेंट ले रहे हैं ना पॉजिटिव क्वाड्रेंट, इसमें सब पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव है, ठीक है ना। हमने लिखा ना 180 90 प्लस 90 होगी ना 180, लेकिन ये थीटा जो माइनस है यहाँ ही बन गया है, ये इसमें नहीं, अगर इसमें आया होता, अगर यहाँ प्लस बनता तब ये नेगेटिव है, लेकिन ये इसी में ना रहा सेकंड में, यानी इसी एंगल में रहा 190 प्लस 90 हो गई ना 180, लेकिन माइनस थीटा है ना ऐसे बनता है, यानी ये पूरा इसी में है फर्स्ट से सेकंड तक, इसमें साइन पॉजिटिव बनता है। लिहाजा आई जो ये एस पी क्या है, दिस इज द ब्रेडथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप, वो 20 से हम दिखाते हैं। और साइन 180 माइनस थीटा ये चेंज 180 की वजह से ये चेंज नहीं हो रहा है, और साइन की वजह ये पहले ही 2 में रहता है थीटा, ये आगे नहीं जा रहा है, लिहाजा ये थीटा बनता है, ठीक है ना। अब है डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, की इस फोर्स की जो डायरेक्शन है F4 की जो डायरेक्शन है इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ, उसकी डायरेक्शन क्या है एस पी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। एस पी वेक्टर बी वेक्टर क्या है, जो लूप का एक हिस्सा है और मैग्नेटिक के बीच में जो फोर्स है, मान लीजिए ये डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है एस पी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, लिहाजा जो फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में है, दैट इज़ इन द प्लेन, इसी प्लेन में जिसमें हमने ये लूप ली है ऑफ कॉइल डायरेक्टेड अपवर्ड्स, किस तरफ, ऊपर की तरफ है, यानी ऐसे जो लूप ली इसके लिए ये ऐसे डायरेक्शन है, ठीक है ना। और लिहाजा द फोर्स ऑन द आर्म क्यू आर इज़, अब क्यू आर के लिए ये पहले बताया ना एस पी के लिए फोर्स है, अब क्यू आर के लिए F2 इज इक्वल टू आई, क्यू आर, आई इज़ द अमाउंट ऑफ करंट, क्यू आर इज़ द पार्ट ऑफ द कॉइल और लूप इनटू मैग्नेटिक फील्ड, जो वहाँ करंट पास हुआ उसने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है, इनके बीच में मल्टीपल है। F2 जब लिखते हैं ना, यहाँ एरो नहीं लिखना, मैग्नीट्यूड में लिखना है F2 इज इक्वल टू आई, ये क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ, ये भी क्यू आर बी साइन थीटा, क्यू आर बी साइन थीटा, ठीक है ना, आई क्यू आर बी साइन थीटा। लेकिन जो ये क्यू आर है ये क्या है, ऐसे भी हम लिखते हैं आई क्यू आर मीन्स एल साइन थीटा, साइन थीटा। द फोर्सेस F2 एंड F4, लेकिन जो ये F2 है, ज़रा देखिए फिगर में, F2 नीचे है डाउनवर्ड, ठीक है ना, F4 अपवर्ड है, एक जैसा फोर्स है लेकिन इनकी अपोजिट डायरेक्शन में है, ऊपर और नीचे। लेकिन जब हम यहाँ फोर्स को रिजॉल्व करते हैं ये ऊपर कॉस बनता है, नीचे कॉस बनता है, ये हमेशा वर्टिकल और अपवर्ड और डाउनवर्ड जब फोर्स आ जाता है ये कैंसिल होता है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड एक जैसा होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी इनका रिजल्टेंट क्या बनता है, रिजल्टेंट बनता है नेगेटिव, क्या बनता है रिजल्टेंट नेगेटिव, ठीक है ना। कैसे बन जाएगा नेगेटिव, मैं यहाँ दिखाता हूँ। रिजल्टेंट मान लीजिए हमारे पास ये आर वेक्टर है ना, यानी कैपिटल हम लिखते हैं कैपिटल एफ इज इक्वल टू F4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट माइनस F2, ठीक है ना। F4 का क्या है, वो है आई बी आई एल, वो है ना आई बी साइन थीटा प्लस स्मॉल ब्रैकेट माइनस आई बी साइन थीटा। जब हम ऐसे लिखते हैं आई बी साइन थीटा प्लस माइनस इज माइनस आई बी साइन थीटा, एक जैसे कैंसिल हो जाएंगे, हो गए ना कैंसिल। लिहाजा द फोर्सेस F2 डाउनवर्ड है ना एंड F4 अपवर्ड along the same straight line, ठीक है ना, और इक्वली एक जैसा है इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में एक जैसा है, बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन कैसे,
F4 ऊपर की डायरेक्शन रखता है, F2 नीचे वाला डायरेक्शन रखता है. Along the same straight line, एक ही स्ट्रेट लाइन पे they cancel out, ये क्या होते हैं, cancel each other आपस में. That is their resultant effect on the coil is 0. इनका जो एक साथ टुगेदरनेस इनकी जो है, जो एक साथ जो इफेक्ट आ रहा है कॉइल पे, वो 0 आ रहा है. ठीक है ना, लिहाजा ये कैंसल. ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस यानी आउट ऑफ 4 आर्म्स अपोजिट, यानी ऊपर हॉरिजॉन्टल और नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट में इस कॉइल के दोनों दो पार्ट्स में जो फोर्स आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो 0 बनता है. ठीक है ना. अब अगर फोर्स आ रहा है वो किससे आ रहा है, वर्टिकल टू वर्टिकल पार्ट्स ऑफ द कॉइल. एक है पी क्यू बीच में और पी क्यू और क्यू आर और एस आर के बीच में. ठीक है ना. अब फोर्स ऑन द आर्म पी क्यू इज गिवन बाय पी क्यू, जहाँ से करंट शुरू हुआ है वो F1, वो फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड से क्रिएट हुआ है इस पी क्यू लाइन पे, पार्ट ऑफ द कॉइल पे, वो हमने किसे दिखाया, F1 से. वो क्या है, पहले करंट इसमें पास किया है, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी जो इस कॉइल का पार्ट है वो पी क्यू इंटू इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो है आई. ये क्रॉस प्रोडक्ट है, लिहाजा साइन, लेकिन एंगल क्या है, 90 डिग्री. देखो कैसे, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है असल में जो ये F1 है ये ऐसे है ना, ऐसे. ठीक है ना. लिहाजा ये इस कॉइल पर जो मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स क्रिएट हुआ है वो इस पी क्यू पर कैसे, ऐसे है ना. यानी उसकी डायरेक्शन, उस फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल किस तरफ है, डायरेक्टेड टुवर्ड द रीडर. जो एनालिसिस करता है, जो रीड करता है इस चीज़ को, उस फोर्स की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ 90 डिग्री. लेकिन यहाँ ऐसे हम स्पेस में नहीं बना सकते ना, हमने ऐसे एक साइड में रखा F1. ठीक है ना. अब एंगल, अब इनके बीच में क्या है, पहले ये क्रॉस, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनता है, मैग्नीट्यूड में लिखना है, तब एरो नहीं लिखना है, पी क्यू बी, लेकिन एंगल क्या है, साइन थीटा. पी क्यू बी यानी पी क्यू बी साइन थीटा, लेकिन एंगल क्या है इनके बीच में, पी है ना, ये पी क्यू और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या एंगल है, 90 डिग्री है. ठीक है ना. क्योंकि पी क्यू जो है ये परपेंडिकुलर किस पे है, F1 पे, जो मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स क्रिएट हुआ है और जिस आर्म पे ये फोर्स हो रहा है वो आपस में परपेंडिकुलर है. लिहाजा F1 इज इक्वल टू आई पी क्यू बी, क्योंकि ये 1 है, यहाँ ये 1 है. ठीक है ना. और F1 इज इक्वल टू पी, ये जो है ना ये क्यू बी, ये समझो लेंगे, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड. F1 इसके बराबर है, क्या है, I current length of this part of the coil and magnetic field. ठीक है ना. अब according to Fleming's left hand rule, जो Fleming's left hand rule, इससे हमें क्या पता चलता है, the direction of F1, ये इसी फोर्स की डायरेक्शन is perpendicular to the plane of the coil, है ना. हमने ऐसे कॉयल रखी, उस पर ये परपेंडिकुलर आ गया, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, बाहर की तरफ. दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, है ना. डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रीडर, रीडर की तरफ उसकी डायरेक्शन है. फोर्स ऑन द आर्म आर एस. अब इस पी के अपोजिट में जो दूसरा साइड है इस कॉइल का, जो लेंथ कहलाता है वो आर एस है, इस गिवन बाय ऐसे ही. लेकिन वो फोर्स जो इस पे आ गया उसको हमने F3 से दिखाया. F3 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक करंट पासिंग थ्रू दिस पार्ट ऑफ द कॉइल आर एस इंटू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड इन द पार्ट ऑफ द कॉइल. अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे लिखते हैं, जब इस क्रॉस प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड लिखते हैं, हम लिखते हैं आई, अब एरो नहीं लिखते, आर एस बी साइन 90 डिग्री. क्योंकि जो वहाँ इसमें इस आर्म, इस हिस्से में जो फोर्स आया वो भी परपेंडिकुलर आया, लेकिन नीचे की तरफ, नीचे से वो परपेंडिकुलर आया, लेकिन इट इज़ अवे, इसकी डायरेक्शन है, इट इज़ डायरेक्ट अवे फ्रॉम द रीडर, इट इज़
डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रीडर, ठीक है ना। अब है 90 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री साइन 90 इज 1, F3 इज इक्वल टू आई एल बी, ठीक है ना। ये F3 है ना, आर एस क्या है, ये समझो लेंथ ऑफ द कॉइल है, इस कॉइल का एक पार्ट वो लेंथ कहला अपोजिट, एक साइड दो साइड अपोजिट, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड लेंथ कहलाता है, लेकिन ये इसी में आ जाता है, लेंथ में आता है। आर एस के बदले एल इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी साइन थीटा इज 1, F3 इज इक्वल टू आई एल बी, सही इसके बराबर है, ठीक है ना। अब है अकॉर्डिंग टू फिलेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसी, लेकिन यहाँ क्या है, आर एस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F3 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रीडर, है ना। अब इस जो फोर्स F3 जो इस आर एस पे आ रहा है, उसकी फोर्स इसकी डायरेक्शन ऐसी है, ऐसे, ठीक है ना। लेकिन जो फोर्स पी पे आ रहा है, पी एस पे आ रहा है, उसकी डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। यहाँ मैंने देखा ये समझो कौन सा, आर एस वाला, ये समझो पी एस वाला, ठीक है ना। इसके बीच में हमने जब ज्वाइन किया है ना, ये यहाँ टॉर्क आ रहा है, ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। पी एस समझो एक लाइन है, पार्ट ऑफ द कॉइल है, ये इस पे फोर्स आ जा, एक एंड पे एक फोर्स आ रहा है, वो F1 है, दूसरे एंड पे दूसरा फोर्स आ रहा है, वो F3 है, लेकिन आपस में फोर्स बराबर है। जो ये है, ये टॉर्क कहलाता है, ये टॉर्क, क्योंकि जो टा है वो किसके, फोर्स इंटू लेंथ पी एस है, लेंथ क्या है, पी एस है। अब है फोर्स, अब बताए ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये भी बताया, द फोर्सेस F1, ये फोर्स जो पी एस पे आया, एंड F2 किस पे आया, F1 और F2 आर इक्वल, ये F2 नहीं है, दिस इज F1 एंड F3, ये फोर्स किस पे है, पी क्यू पर है, ठीक है ना। ये किस पे है, ये आर एस पे, एक पार्ट कॉयल का पी क्यू है, दूसरा पार्ट आर एस, ये दोनों लेंथ कहलाते हैं कॉयल में, लिहाजा F1 एंड F2 आपस में बराबर है, क्योंकि ये भी आई एल बी है, वो भी आई एल बी है, पैरेलल, लेकिन ये क्या है, पैरेलल है। देखो कैसे, यहाँ फोर्स ऐसे आया ना, यहाँ फोर्स ऐसे आया, क्या है ये पैरेलल आ गया, नहीं सॉरी, अब ये साइड किस साइड पे लगा, पी क्यू पे लगा, ये किस पे लगा, आर एस पे लगा, ये दो साइड आपस में क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल और इक्वल भी है, पैरेलल भी है, एंड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, क्योंकि जो P1 है वो ऐसे पड़ गया इस पे, है ना, ऐसे पड़ गया, ऐसे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रीडर, लेकिन जो F3 है वो नीचे से परपेंडिकुलर आया, उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है ना, लेकिन आपस में क्या है, पैरेलल है, बराबर पैरेलल भी है, इक्वल भी है, और अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना, एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन, हैविंग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन। डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन बाहर की तरफ है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन टुवर्ड्स रीडर है, ये इसकी एक्शन ऐसे हैं, ये ऊपर की तरफ, उसकी है नीचे की तरफ, ठीक है ना। लाइन्स ऑफ एक्शन फॉर्म ए कपल, ये एक कपल बना रहे हैं, यानी एक इसमें दो फोर्सेस आ रहे हैं, जब दो फोर्स आ रहे हैं, दो थिंग्स कहीं पे आ रहे हैं, वो कपल बना रहे हैं। द इफ़ेक्ट ऑफ विच, इस कपल का इफ़ेक्ट इज़ टू, अब क्या हो रहा है, मान लीजिए हमारे पास ऐसे एक लाइन है, यहाँ एक फोर्स है ऊपर की तरफ, यहाँ एक फोर्स नीचे की तरफ, इस लाइन को ये रोटेट कराते हैं ऐसे अलॉन्ग अबाउट इट्स एक्सिस के इर्द गिर्द, इसको ये यहाँ हम डालते हैं ना, ये एक्सिस समझो ये, अब यही टॉर्क जो यहाँ उसकी डायरेक्शन ऐसे, इस कॉइल को ऐसे रोटेट कराते हैं, ऐसे कराते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से ऐसे, इसकी जो डायरेक्शन वो ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है, शुरू यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है, ऐसे इसकी डायरेक्शन है,
یعنی اس کوئل کو اب یہ دو فورسز F1 اینڈ F3 کیا کراتے ہیں، کیونکہ یہ کپل بناتے ہیں اس کو روٹیٹ کراتے ہیں اباؤٹ دی ایکسیز، اس ایکسیز کے ارد گرد اس کو یہ جو اسٹریٹ لائن یہاں ہے ناؤ اٹ ایکٹ ایز اے ایکسیز، اٹ ایکٹ ایز اے ایکسیز، ٹھیک ہے نا. effect of which is to rotate the coil in the anti-clockwise direction. anti-clockwise direction میں نے دکھایا direction about the directed dotted جو یہ ڈاٹڈ لائن ہے یہاں، یہ ڈاٹڈ لائن اس کے ارد گرد ایسے اینٹی کلاک یہاں سے ایسے اس کو یہ کیا کراتے ہیں، اس کو روٹیٹ کراتے ہیں لائن ایز ایکسیز. اب جو یہ ڈاٹڈ لائن ہے یہ اس کے لیے ایکسیز ہے. اب جو یہ کپل یہاں دو فورسز ایکٹ ہو رہے ہیں اپوزٹ ڈائریکشن میں، پیرلل ہیں، ایکول ہیں. اب اس کوئل کو یہ کیا کراتے ہیں، روٹیٹ اراؤنڈ دس ڈاٹڈ لائن. یہ تو ہمارا آج کا ٹاپک کہ اس چیز کو ہم ٹارک کہتے ہیں. جب کسی لائن پہ دو فورسز آ رہے ہیں، پیرلل آ رہے ہیں، ایکول آ رہے ہیں، اپوزٹ ڈائریکشن میں آ رہے ہیں، اس ایکسیز اس لائن کو یہ روٹیٹ کراتے ہیں، اس چیز کو ہم بولتے ہیں ٹارک. کیا بولتے ہیں، ٹارک. کی جو ڈیفینیشن ہے اصل وہ ہے فورس اس کو بولتے ہیں ٹارک. از اکول ٹو فورس انٹو فورس آر ایم، یعنی ایف ویکٹر انٹو ایل ویکٹر. ایل از دا لینگتھ آف دا لائن اینڈ ایف از دا فورس ایکٹنگ آن دا لائن. سو دس از کالڈ، یہ کپل میں ہمیشہ ہوتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سیکھنے سے دیکھنے سے سیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.